घरर मूल्य कौन घर नथिबा लोकट ही बुझीपर घर क्या चारिकांत हो पारे किंतु से घर क्या स्वर्गठू भी कम नुह। आम आज एमती एक विषय आलोचना करुचु जा आवास घर बा चारिकांत विषय रे। भड़ा घरे रहिबा एवं निज घरे रहिबा दीटा अलग अलग कथा। यहाँ समस्ते उणा अधिक बुझीपारे। सरकारी व्यवस्था रे गरीब लोकों को घर जोगाई देवाई योजना होती। स्वाधीनता पर 80 दशक वर्तमान जाए इंदिरा आवास योजना ठू आरंभ कर प्रधानमंत्री आवास योजना पर्यंत गरीब लोक मुंडे छातटे देवाई गोटे जनकल्याणकारी राष्ट्र रे। किंतु ये जो घरर राजनीति घरर व्यवस्था बा प्रशासनिक अलिंदु भितर केमती गरीब लोकटे पेशी हो जाए आउ से जो घर जोगाई देवार जो इप्सित लक्ष्य आज जाए हासिल हो पारने। खबर कागज पृष्ठा उल्टेले घर भांगीगला एतिकी घर दरकार सरकार एतिकी घर देले ये सब न्यूज भासी आसे। तेणुक घरर जो व्यवस्थार राजनीति एवं प्रशासनिक जो छंद कपटरे केमती घांटी हो जाए गरीब लोकटे घरटीए पाइबापी तार किसी निछक सत आम आरंभ करूँ। नमस्कार, मु चिदानंद ओडिशा पत्रिकार आलोचना को स्वागत करुच्ची। यही प्रसंग में आम सहित आलोचना करने अच्छा पॉलिसी एनालिसिस तथा ओडिशा सरकार अवसर प्राप्त कर्मचारी डंबुरुधर घणा सर नमस्कार आम कार्यक्रम को। आज मु तो इंट्रो रे कहली आपन घर विषय कथा आपन भी बहुत दिन कहते जे हाउसिंग स्कीम टा गोटे बहुत इम्पोर्टाट विषय। ए विषय आम केत आलोचना करवा। गरीब लोकटे अर्थ अभाव घर निर्माण करें ना। गरीब लोक कौन गोटे स्वच्छल लोक भी निज जीवन तमाम भल घर टे तोलिक संपूर्ण करवा गोटे काठिकर व्यापार। तेणु बहुत लोक ओडिशार आपण जो जिल्लारू आसुछंती से जिला होंतु बा दक्षिण ओडिशार बहुत जिला लोक से माने गोटे माने ददरा घरे रहंती माने जो समाज लोक ये करंती। आजिर दिन रे अनेक लोक सेही घरे रहंती नहले सरकार को लक्ष्य काई होता आमे अमुक वर्ष अमुक सुधा समस्त को पक्का घर जोई देबु। प्रथमे एई दिनसटा को केमती कहिबे घर नथिबा लोक मानक जो भौगोलिक स्थिति रहिछि सेमान को नै कि कोन करिवे। आपण देखंतु अनेक लोकंकर घर ना आज्ञा जो मानक कथा आपन कहले जो जिल्लारू मु आसीची जो अंचलरू आसीची आपन जदि जाइकि से गाँव रे जाइकि देखिबे तो अनेक लोकंकर घर अच्छी माने घर नाही नुहे घर अच्छी से घर कौन घर भाया अच्छी से आम कहूँ घर ना कहले चल। झाटी माटी घर चाल छपर कांथ अदा भांगी सूर्यालोक रात्रि चंद्र समस्ते समस्ते उपलब्ध चंद्र सूर्य तारांकर किसी अभाव ना आप जिते चाहिए देखिपारे। आज्ञा तो कहार कांथ भांगी जाइए कहार कांथ ओदरी जाइए कहार छपर भांगी जाइए कहार कबाट ना एम सब घर अच्छे सब कहीं साधा कथा है जे तांकर आर्थिक अवस्था भल ना तेणु से घर बनई पारे घर बनई पारे जार पैसा अच्छे आप राजधानी कौन देखुं पैलेसियल बिल्डिंग अच्छे कोठा अच्छी लोक ना कोठा अच्छी लोक ना ना अति सुंदर कोठा तैयारी हो पैसा कथा पैसा अच्छे कर जार पैसा नहीं से करें जो लोक मान कथा आम कहूँ गरीब लोक ये जो योजना कथा आप कहते इंट्रोडक्शन ये सब गरीब लोकंर कथा। तो गरीब लोकंर सहज पैसा नहीं से घर कर जोटा से निज ताकत से झाटी माटी भंगा ददरा चाल ना छपर कणा इत्यादि से रोचे ये कहीं ये हेबार कारण है लोकंर आर्थिक अवस्था भल ना। तार कारण कौन ना ता कारण है हाथ को काम ना। तार कारण कौन हाथ को काम नहीं माने ना आमे से लोकों को प्रायोरिटी रे रखी ना। आम जो प्रशासन जो खसड़ा जो जन कल्याणकारी योजना रो प्रायोरिटी से ना जदि सरकार प्रायोरिटी काम जगै दियंते हाथ को जदि पैसा जाता ताले सी भी घर तैयारी करि सहर लोक करें कौन पाई रोजगार अच्छी तार रोजगार से पर्यंत पहुँची नहीं तेणु से घर करूँ। तेणु गोटे लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी माने एडिक्वेटली रोजगार करी करिया कथा करें जो थी से चलो पैसा बढ़ले घर बने सर्वनिम्न आवश्यकता जोटा बासगृह सेटा से हासिल करिपारुनी। तेणुक तापर बियॉन्ड केम तार मानसिक स्थिति हम से उच्च शिक्षा कथा कारण आर्थिक अवस्था ना हाथ में काम ना सरकार प्रायोरिटी सामान ना तेणु गोटे लार्ज सेक्शन लोक घर टे बन पार। आम जो ओडिशा कंटेक्स्ट देखा भारतीय कंटेक्स्ट प्रथम इंदिरा गांधी पीरियड गोटे इंदिरा आवास योजना पर राजीव गांधी पीरियड से इम्प्लीमेंट हेले
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ୟା ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମିଳିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ବିଜେଡି ବିଜେପି, ସେଇ ସମୟରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଟା ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଦୁଇଟି ଶାସନ ଅଛି, ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା କୁହାହଉଛି। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କହୁଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, କିନ୍ତୁ ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ। ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା, ଏଇ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତା ବାଦ ବି ଆମର କିଛି ଲୋକ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ସରକାର କାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନା ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା, IAY ନାଁଟା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ଯୋଜନାର ନାଁଟା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 1985ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ହଁ, 1985ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇଥିରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ସରକାର 30,000 ଟଙ୍କା ବୋଧେ ଦେଉଥିଲେ ନା ସେ ସମୟରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ଘର ବଖରେ ଘର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେଇଥିରେ। ସେଇଟା ପୁଣି ଛାତ କୋଠା, ମାନେ RCC ନଥିଲା, RCC ମାନେ ଯେଉଁ ରଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ଚିପ୍ସରେ ଯେଉଁ RCC ତାକୁ କହନ୍ତି। RCC ଘର ନଥିଲା, ଟାଇଲ୍ ଘର ଥିଲା, ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲ୍। ସେଇ ଘର ବଖରେ ଘର 30,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଚାଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ବେଳେ ଏଇଠି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ବନା ହେଲା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ସେଥିରେ ପଇସା ଦିଆହେବ। ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଲା, ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଆସିଲେ, 14 ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଆସିଲେ, PM ଆବାସ କରିଦିଆଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କରିଦିଆଲା, 2016ରେ କରିଦିଆହେଲା। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରଟା 2013-14ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିମ୍ 1985ରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ଯେଉଁ ବି ନାଁ ହଉ, ଇନ୍ଦିରା ନାଁ ହଉ, ବିଜୁ ନାଁ ହଉ, ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କି ଅନ୍ତର୍ଦୟ ହଉ, 1985 ମସିହାରୁ ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଜି 2026 କେତେ ହେଲା? 41 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। 4 ଦଶନ୍ଧି ଆବାସ ଯୋଜନା ଚାଲିଲା ପରେ ବି ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗା ଯାଇପାରିନାହିଁ। ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, କେହି ଶ୍ରୋତା ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ତ ନୂଆ ପରିବାର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ଦେବେ କେମିତି? ତେଣୁ ନୂଆ ପରିବାର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେହି ମନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପରିବାର ଯେତିକି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଲୋକ, ପୁରୁଣା ଲୋକ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ପରିବାର ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାର ମାନେଟା କ'ଣ? ଯୋଜନା ଅଛି, ଘର ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ, କିଛି ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଯୋଜନା ବନା ହେଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ, ସେ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗା ଯାଇପାରିନି। ସମସ୍ତ ଅଭାବିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇବାରେ, ଏକ ବୃହତ୍ ବର୍ଗକୁ ଘର ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ରହିଲା ଯେ ଏଇଟା କାରଣ କ'ଣ, ଏହାର ମାନେ କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସରକାର ଆକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଘର ଯୋଗାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି ରାଜନୀତି କରିବେ, ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ଦେବେ। କେତେ ଦେବେ ନା କିଛି ଦେବେ, କିଛି ଦେଲେ ୟାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଲା କିଛି ଦେବେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଅର୍ଥଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ନୁହେଁ, ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ବି କାରଣ ନୁହେଁ, କାରଣ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ଗରିବୀଟା ବଞ୍ଚିକି ରହୁ, ଗରିବୀ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ରାଜନୀତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ରାଜନୀତି ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଭୋଟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ ଘର ଦେଇଦେଲେ ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ। ଆମେ କିଛି ରାଜ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗରିବୀ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, କିଛି ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଧର ଗୁଜୁରାଟ କଥା ନେଇଯିବା, ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଲା ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ କଥା ନେଇଯିବା, ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ଯାହା ଇପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଭଲ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଇଏକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଠି ବି ତ ରାଜନୀତି ଚାଲୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଲିଟିକାଲ କ୍ଲାସଟା ଏଇ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଲଗା ଅଛି। ବଡ଼ କୋଠା ଗୋଟେ କରିବେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କରିଦେବେ, ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ କରିବେ, ସେଇପଟେ ସେମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆପଣ ଦେଖେଇବି, ଘର ଦେଖାଉଛି,
ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଲୋକ ଘର ପାଇବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆଜ୍ଞା ତା ଘରର ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ତାର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ତାର ଚାଳ ଫାଳେ ନାହିଁ, ତା କବାଟ ନାହିଁ, ତାର ଝରକା ନାହିଁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଛଅଟା ଲୋକ ଏଇ ଘରେ ରହନ୍ତି ହଁ, ଏବଂ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ରହନ୍ତି। ଏ ଲୋକ ଘର ପାଇବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ନିହାତି ତାହେଲେ ପାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁ? ତା ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟୋରିଟି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅଛି, ତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଲୋକ କ'ଣ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର କବାଟ ଲାଗିନି, ନାଇଁ କବାଟ ତା ଘରର ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଉପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ କାନ୍ଥ ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଫୁଙ୍ଗୁଳା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା। ସେଇ ଲୋକ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲା ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଘରରେ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଲୋକ। ପୁରା ଫୁଙ୍ଗୁଳା। ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକକୁ କ'ଣ ଆମେ ଘର ଦେଇପାରିବାନି? ଏ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏହା ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆମ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଆମର ଆମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପ୍ରାଥମିକତା ନୁହେଁ। ନୁହେଁ। ହଁ। ତେଣୁ ଯାହାର ଅଛି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଘର କଥା ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଘର ନିଜେ କରିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ନିଜେ ଘର କରିବାକୁ ହିତାଧିକାରୀ କରନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ଅର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଏ ତା ଘର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଗୋଟେ ଘର ପାଇଁ ସରକାର ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି, ଘର କରିକି ଦିଅନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଅ ଘର କର। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛି ସେ ହିତାଧିକାରୀକୁ ସେ ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପଇସା ନିଅ ଘର ବନାଅ। ଯଦି ସେ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୌଣସି ଠିକାଦାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କରୁଛି, ସେଇଟା ତା ନିଜ ଚେଷ୍ଟା। ଠିକାଦାରୀ ସିଷ୍ଟମଟା ସରକାର ନାଇଁନି, ବ୍ଲକ ଠିକାଦାର ଡେଭଲପ୍ ତୃଣମୂଳରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହା ପାଇଁ ଘର କରୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଅର୍ଥ କେବଳ ଅର୍ଥ ଲୋକଟି ଘର କରିବ। ଯଦି ଲୋକଟିଏ ଘର କରିପାରୁନାହିଁ, ତା ନିଜ ତାକତରେ କରିପାରୁନାହିଁ, ସିଏ ପଥର ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନି, ରଡ଼ ଆଣିପାରୁନି, ସେ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଠିକାଦାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଯେତିକି ପଇସା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ପଇସା ଦିଆହେଉଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଘର ହେଇପାରିବ? କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ବାଲି ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଦିଆହେଉଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଘର ହେଇପାରିବ କି? ଘରଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଘରଟା ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ନୁହେଁ। ଘର ମାନେ ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର ଅଛି, 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବି ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାଇଡ଼ରେ କେମିତିଆ ଘର ସବୁ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଘରଟି କଥା ନୁହେଁ, କଥା ହେଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଏକ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦିଆହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କି? ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୋଟେ ଘରର, ସେଇ ଘରଟିଏ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି ସେ ପଇସାଟି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ପଇସାଟି ଦିଆହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇଟା ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତୋଦୟ। ଅନ୍ତୋଦୟରେ ଦିଆହେଉଛି 1,20,000 ଟଙ୍କା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦିଆହେଉଛି 1,30,000। ତା ବାଦ କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି ନା ଉଭୟ ସ୍କିମ୍ରେ NRGSରୁ ଯେଉଁଟା ଏବେ VV ରାମଜୀ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ହଁ ସେ ସ୍କିମ୍ର NRGSରେ ଆଉ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି। ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ସିଏ ବି ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ, BPL ଲୋକ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ତା'ର ଶ୍ରମ ଅଛି, ତେଣୁ ଶ୍ରମ ବାବଦକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 1,30,000 ପ୍ଲସ୍ 25,000 ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। 4 ମାସ, ହଁ 4 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି କାମଟି ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଏ, ଘରଟି କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳିବ। ଯଦି 4 ମାସରୁ ବଢ଼ିଯାଏ ସମୟ ତାହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେଣୁ ମୋଟ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 1,30,000 ପ୍ଲସ୍ 25,000 କେତେ ହେଲା? 1,55,000 ପ୍ଲସ୍ 20,000, 1,75,000 ହେଉଛି PM ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯଦି 4 ମାସରେ ଜଣେ କରିଦିଏ। ଅନ୍ତୋଦୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉ 5,000 ତ କମ୍, ଆଉ 10,000 କମ୍, ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ 1,20,000 ପ୍ଲସ୍ 25, 45, 10, 55, 1,55,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ମିଳୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଘର ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେତେ ବଡ଼ ଘର ହେବ? ଘର ତ ବଡ଼ ଦରକାର ଅଛି। ଘରଟା କେମିତି ଦରକାର ଅଛି? ଘରଟା ପରିବାରରୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ପରିବାରର ଯେଉଁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଗୋଟେ ପରିବାର କହିଲେ ତା'ର ସୋସିଓଲୋଜି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ସୋସିଓଲୋଜି ଅନୁସାରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଡିଫାଇନ୍ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ହେଇଛି ପରିବାର, ତ ପରିବାର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବାପ ମା ପୁଅ ଝିଅ, ବାପ ମା ପିଲା, ଏଇଆ ତ।
କେତେ ମେମ୍ବର ହେଲେ 4 ତେଣୁ 4 ଜଣ ଲୋକ ରହିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଘରଟିଏ ତିଆରି ହେବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବ ପତ୍ର ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଘରଟି ହେବ ଏ ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ଯାହାର ଲମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛୁ ହିତାଧିକାରୀକୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଘରଟି ତିଆରି ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ 270 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଘରଟିଏ ବନାଅ। କିନ୍ତୁ 270 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଘର ବନା ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେଉଁ ଘରଟି ବନା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେଉଁ ଘରଟି ବନା ହେଉଛି ସେ ଘର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବନା ହେଉଛି। ଏଇ ଘର ଆପଣ ବନା ହେଉଛି। ଏଇ ଘରର ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 100 ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଘରର ସାଇଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଘରର ସାଇଜ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି। ଯଦି ଘରର ସାଇଜ୍ଟି ଛୋଟ ସେମାନେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ କୋଉଠି? ଏଇଟା ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ସାଇଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ 180 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ। 270 ଜାଗାରେ 180 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଘରଟିଏ ବନା ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୟରେ ଯେଉଁଟା ବନା ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି କମ୍ ଏରିଆର ଘରଟିଏ ବନା ହେଉଛି। ତେଣୁ 18ରେ 15 ହେବା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର 15ରେ 12 ଘର ବନା ହେଉଛି। 15ରେ 12 ସାଇଜ୍ର ଘର ବନା ହେଉଛି। ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ? କେମିତି ହେବ? ତାପରେ ଯଦି ସେଇ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସେଠି ରହିପାରିବେନି, ରହିବା ଦୂରର କଥା ଆସବାବପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ହେଲା 4 ଜଣ ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ଜାଗା ଦରକାର? ଅତି କମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପିଲା 2ଟା ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପୁଅଟିଏ ଅଛି, ବଡ଼ ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ଏମାନେ କ'ଣ 4 ଜଣ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରହିବେ? କେବେ ଏଇଟା ସଭ୍ୟ ସମାଜର କଥା ନୁହେଁ। 2ଟା ରୁମ୍ ଦରକାର। 120 ହେଲେ ବି 240 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘର ବନା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଲିର ଦର, ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟର ଦର, ରଡ଼ର ଦର, ଲେବରର କଷ୍ଟ, ଏ ତମାମ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଘରଟା ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ଘରେ ସେଇ ପଇସାରେ 2ଟା ରୁମ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇଏ ନୁହେଁ। ତାର ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ଗୋପନୀୟତା ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ମାନେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ମାନେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ଭଲ। ଏଇ ତ କଥା। ଧରି ନିଆଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭାବିଦେବାନି ଯେ ବାପ ମା ପୁଅ ଝିଅ, ବାପ ମା 2ଟା ପିଲା, ଏମିତି ଭାବିବାନି। ଏମିତି ବି ପରିବାର ଅଛି ଗାଁରେ ଅଭାବୀ ପରିବାର। କେମିତି ପରିବାର ଅଛି ବାପ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ, ସେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ପିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ବାପ ମା ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ? 6 ଜଣିଆ ପରିବାରଟା ହେଇଗଲା, ସେ ଚଳିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ନିହାତି 2ଟି ରୁମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 120 ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରଟିଏ, ବସା ଉଠା ପାଇଁ ବାରଣ୍ଡାଟିଏ, ଏସବୁ ଦରକାର ଅଛି। ଏଇଟା କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ସିଧା କଥା ଆସିବା। ଏମିତି କିଛି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଏମିତି ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତା ମରାମତି ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଖୁଛେ ସରକାରଙ୍କର, ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲେ ସେମାନେ ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ସେଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆପଣ? ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ତ ଏଇ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଘର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ଘର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଏ ଲୋକ ଘର କାହିଁ ପାଉନି? ଏ ଲୋକ କାହିଁ ଘର ପାଉନି? ଏ ଲୋକ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜୁଆଙ୍ଗ, ଗାଁ ଘୁଙ୍ଗି, ପଞ୍ଚାୟତ କୋଡ଼ିପଶା, ବ୍ଲକ ବାଉଁଶପାଳ, ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଝର, ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ। ଇଏ କାହିଁ ଘର ପାଉନି? ଏ କାହିଁ ଘର ପାଉନି? ଏ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଘର କାହିଁ ପାଉନି? ତାର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ? ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଘର ଦିଆହେବନି। ଯିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାକୁ ଘର ଦିଆଯାଉନି। ସରକାର ଆଇନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ମରିଯାଉ, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯାଉ। ଏମିତି କ'ଣ ଆଇନ ଦେଶରେ ଅଛି? ଏଇ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ତାର ଛପର ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟାଲି ଛପର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଛପର, ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ ଘର ମିଳିବନି? ମିଳିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଲ ଘୋଡ଼େଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲ ଘୋଡ଼େଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ଛୁଆ ଯାହା ବିଷୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ଏଇଠି 3ଟା ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର।
ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଘର ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନି, କାହିଁକି ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ଘର ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅପରାଧଟା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଅପରାଧ କ'ଣ ସିଏ ଆଦିବାସୀ? ତାଙ୍କ ଅପରାଧ କ'ଣ ସେ ଅନାଥ ବୋଲି? ତାଙ୍କ ଘର କାହିଁ ମିଳୁନି? କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ମିଳିବ? ସେ ରହିବେ କେମିତି? କାଲି ଯଦି ସେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଯଦି ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେ ପିଲା ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି, କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଘର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଯେ ଘର ଯୋଉ ମାନେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ମିଳୁଛି, ଯଦି ଆମର ଏ ବଜାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦେଖିବା, ଇଏ ଦେଖିବା, ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଯେତିକି ଆକାରର ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ଗୋଟିଏ ମାନେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ସିକ୍ରେସି, ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନତା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆହେଉଛି, ତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରୁନି। ଓଭରଅଲ୍ ସେ ଯେଉଁ ଘରର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନଥାଏ ସେ ପରିବେଶ ଏବଂ ଘର ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାକୁ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଘର ବି ପାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କେମିତି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗସ୍ତ କହିଲେ ଆପଣ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସେ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆପଣ କେମିତି ବିଚାର କରନ୍ତି? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଆକୋମୋଡେସନ୍, ଶୋଇବା ବସିବା, ପରିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିବାରର ଆକାର ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବାପ ମା ଦୁଇଟା ପିଲା, ଚାରି, ନହେଲେ ବାପ ମା ପୁଅ ବୋହୂ ପିଲା 4 ନହେଲେ 6 ନହେଲେ 5, ଏମିତି ଯେଉଁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଘରର, ସେ ଘରଟିଏ ଏମାନେ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତିକି ପଇସାରେ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବସା ଉଠା ଗୋଟେ, ଆସବାବପତ୍ର ଗୋଟେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ ଗୋଟେ, ରୋଷେଇ ଗୋଟେ, କିଛି ହେଇପାରୁନି ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ, ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗାଈ ଛେଳିଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଆସିବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆସିବ। ସେଇଠି ପୁରୁଷଟା ବସିଥିବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୋନଅପ୍ ଝିଅ ବସିଥିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ବସିଥିବ, ନହେଲେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟେ ଥିବ। ଇଏ କ'ଣ କଥା? ଇଏ ସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ, ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛି? ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆମ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ବେଡ଼ରୁମ୍ର ସାଇଜ୍ଟା କ'ଣ ହେବା କଥା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଯଦି ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାନ୍ରେ ବନେଇବେ ଘର, ତାହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂସ୍ଥା ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍ର ସଭ୍ୟ କେତେ, 2 ଜଣ ଧରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ 2 ଜଣ ଯଦି ଶୋଇବେ, ଗୋଟେ ଘରେ 2 ଜଣ ଶୋଇବେ, ତାହେଲେ ସେଠି କେତେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ଏୟାର ରହିବ, ସେତିକି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର ଥିଲେ ଯାଇକି ଆଡ଼ିକ୍ୱେଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ପଇସାରେ ଗୋଟିଏ ଘର, ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ବାଲା ଘର ବନାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଶୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବେ, ତାହେଲେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେମାନେ ନେବେ, ତ କେତେ ଏୟାର ସେଠି ରହିଥିବା ଦରକାର? 2000 କ୍ୟୁବିକ୍ ଫିଟ୍ ଏୟାର ରହିଲେ ଆଡ଼ିକ୍ୱେଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ 4ଟି ଲୋକ ରାତିରେ ପାଇବେ, ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। 2000 କ୍ୟୁବିକ୍ ଫିଟ୍ ଏୟାର, 2000 କ୍ୟୁବିକ୍ ଫିଟ୍ ଏୟାର ମାନେ 2000 ଘନଫୁଟ ବାୟୁ, 2000 ଘନଫୁଟ ବାୟୁ। ସେଇଟା ତାହେଲେ ସାଇଜ୍ଟା ଘରର କ'ଣ ହେବ ନା, ତଳଟା ହେବ 200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ମିନିମମ୍, ତଳଟା ଚଟାଣଟା 200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ, ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 10 ଫୁଟ, ହେଲେ ହେବ 2000 ଘନଫୁଟ। 2000 ଘନଫୁଟ ଯଦି ଘରଟିର ଘନଫଳ ହୁଏ, ଆକାର ହୁଏ, ତାହେଲେ 2000 ଘନଫୁଟର ବାୟୁ ରହିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଆମେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରଟି ପାଇଁ ସରକାର ଆମକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତ 180 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ। ସେଠି ପବନ କାହିଁ, ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଫୋକେସନ୍ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ, ସଫୋକେସନ୍ ଭିତରେ ସାରା ରାତି ଶୋଇବେ। ଏଇ ଶୋଇବାଟା ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଘରେ ରହେ, ଆଉ ସବୁଦିନେ ସେମିତି ପରିବେଶରେ ସେ ଶୁଅନ୍ତି, ବାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବର ଗୋଟେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ କରିବ, ବିଗାଡ଼ିବ। ଏଇ ଦିଗଟା ନଜର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଦେବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପଇସାଟି, ମୁଁ ତ ବୁଝିନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝି ବି ପାରୁନି ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ତୁମେ କାହିଁକି ଦେଉଛ, ତାର ମାନକ ଆଧାରଟା କ'ଣ, ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଡେରିଭେସନ୍ କ'ଣ? ତୁମେ ଏଇଟା 1,30,000 ଆଣିଲ କେଉଁଠୁ? 1,30,000 ଟଙ୍କାଟା ଆଣିଲ କେଉଁଠୁ? ଯେ ଘରଟାର ସାଇଜ୍ କ'ଣ, ତାର ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ, ତାର ହାଇଟ୍ କ'ଣ, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ,
सेटार फाउंडेशन कौन हम तार कलम कौन उठिब ब्रिक्स वाल कौन हम तार आरसीसी कौन हम झरका कबाट कौन हम ये तमाम जिनस को हिसाब को नेले सीना तुम्हें तार रेट बाहर तुम्हें गोटे 1,30,000 धरई दौच कह घरटे कर तो तुम्हें एत बड़ सरकार एत बड़ देश जो स्थिर करुँची से देखिया कथा गोटे परिवार स्ट्रक्चर कौन हम परिवार मिनिमम घर आवश्यकता कौन रोसई घर बंधु बांधव बसा उठा सब देख एवं से बेल को तुम्हें एनआरजीएस कंपोनेंट ऐड कर डायरेक्ट बेनिफिट दे पार से डिराइव कर 1,00,000 1,50,000 हम कि 2 लाख हम कि 2.5 लाख हम तुम्हें 1,30,000 देकर गोटे परिवार को घर गोटे उपहास केवल मुझे सफा कहबी ये योजना कर गरीब को उपहास गोटे प्रशासनिक व्यवस्था काम चला हाँ से घर पाइबा दरकार देदेव गोटे आम दयार अवतार खबर बाहर आम तो दयार अवतार आम पीसी रे पेशी होची पक्का घर से खबर भी बाहर विभिन्न समय रे बे आउ गोटे जीवा जे लोकंकर गोटे घर भल घरटे गोटे सरकार ठू पाइबा गोटे नागरिकर अधिकार संवैधानिक अधिकार ना गोटे सरकार यहाँ दया कर प्रश्न भी आसूची सेकेंड देखिए आज दिन में जब एत अभाव लोक अच्छा 8 दशंधि स्वाधीनता कहे पारे आम 8 दशंधि छुई 80 वर्ष जाइबा समस्त को सरकार घर जोगे दे पारना सक्सेसिव गवर्नमेंट आम समस्त भूल प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी सरकार सचेतन नागरिक गोटे स्टेट फेल होती निज घर को सर्वनिम्न आवश्यकता जोगे देवार तेणुक अधिकार दयार प्रश्न भी उठुची ता बाद आम केते जण आपको अमृत काल भी कहते देशर अमृत काल चलती ये दीटा कथा को आपण केमती देखुछन देखंतु आ गोटे कथा से जोड़ी परिबे ई जे घर को टाइम रे सरकार दउछन हां हां ये दीटा सारा बेले बेले देखुछे हमें लंबा हबो उत्तर हां आपण दर्शक को भारी लंबा हबो उत्तर दया ना अधिकार ये होची बड़ा प्रश्न ये देशर नागरिक कहा दया रे चढ़िबो आज्ञा ये मोदी मोहन एमती किछि दया नाही नवीन मोहन एमती किछि नाही ये होची घर गोटे नागरिकर फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार यहाँ आपन कौटा आसूची आम बहु अतीत गोटे आलोचना करथिले आपण मन पकांतु संविधान रो जो धारा रही आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ताको इंटरप्रिट करछंती मेनका गांधी केस फ्रांसिस कोलारी केस रे से इंटरप्रिट करछंती जे माने नागरिकर अधिकार सब कौन आर्टिकल 21 सिक्योरिटी टू लाइफ राइट टू लाइफ बंचिबार अधिकार गोटे स्वास्थ्यगत अधिकार राइट टू हेल्थ राइट टू शेल्टर ये आसूची राइट टू शेल्टर घर गोटे मौलिक अधिकार राइट टू क्लोथिंग सी गोटे मौलिक अधिकार राइट टू आपणकर लाइवलीहुड बंचब खाइब गोटे अधिकार आ सामग्रिक भाव में जदि अधिकार गुड़ाक आप मिसेक देखिए ताले राइट टू लिव विथ डिग्निटी ये भी आर्टिकल सम्मान सहित बंचब डिग्निटर सहित गोटे मनीष बंचब ताले आप जो डिग्निटर सहित बंचबे बेले आप जोड़त समस्ते गोटे घरे शोबे कौ डिग्निटी कम छोटिया घरटा भितर समस्ते शोबे कौ डिग्निटी बसवा को जिनस रखा जगह नहीं ये कौ डिग्निटी तेणु आप मौलिक अधिकार को भी लक्ष्य रखी नहीं सरकार जो आवास योजना कर तेणु यहाँ मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट कहते से आपड़ भावे नहीं आम घर दे दूँ दया कर देखो नेता सब बांधे ना आम घर दे अरे व्हाट नॉनसेंस तुम्हें किए घर दे देवा यू हैव टू एनश्योर इट दैट ऑल पीपल विल गेट हाउस यू हैव टू एनश्योर इट इज योर ड्यूटी इट इज देयर राइट तुम्हें कौच आम देदेलु तुम्हें देदेव कौन तुम्हें किए संविधान ताको कहूचे जे घर तार मौलिक अधिकार यू हैव टू एनश्योर इट से तुम्हें फोटो उठे दो आम घर देदेलु आउ गोटे प्रश्न आपंकर अच्छी जे घर सब केते बेले टाइमिंग को आर्थिक वर्ष रे बढ़ी जाउची को आर्थिक वर्ष रे कमी जाउची राजनीति अछि आपण देखिबे 23-24 रे बढ़ी जाउची 25-26 रे कमी जाउची 24 रे जो इलेक्शन हला हां इलेक्शन आपनकर जो पीरियड रे हला आंकु जणा अछि निर्वाचन केबे हबो तार 6 मास पूर्व घर सब अलॉटमेंट स्टार्ट हो हजार घर अलॉटमेंट हो हजार आ केंद्र रो सब लक्ष लक्ष घर आसथिबो कोन पे ना आम घर देदेबा भोट नहीं जीव लोक कह देख तुम घर देच हम भोट दे तेणु से 4 वर्ष पड़ी घर पाइबनी
ସେ ହିତାଧିକାରୀ ଗରିବ ଲୋକ ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ସବୁ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିବ, ଦଦରା ଘରେ ରହିବ 4 ବର୍ଷ, 4.5 ବର୍ଷ, ନିର୍ବାଚନ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଖାପାଖି, ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଖାପାଖି, ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଖାପାଖିରେ ଘର ସବୁ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତୁମେ 4.5 ବର୍ଷ ସଢ଼, ଭୋଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ସୂଚଉଛି? ଇଏ ସୂଚଉଛି ଯେ ତୁମେ ଗରିବ, ଆମ ହାତକୁ ତୁମେ ଅନାଅ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଦେବୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତେଣୁ ଇଏ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଦୟା, ଏଇଟା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦେବୁ, ତୁମ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦେବୁ, ଯେବେ ଚାହିଁବୁ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ତୁମେ କହିଲେ ହେବନି। ତୁମେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଲୋକକୁ ଘର ଦିଅ, ତା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ନନସେନ୍ସ, ଫାଲତୁ କଥା। ଏ ଘର ଦିଆହେବନି। ନିର୍ବାଚନ ଆସୁ, 27 ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁ, ଦେଖିବେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବେ ଯାଇକି, ଏ ଭାଇ ଘର ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଛ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲୁ, ଘର ଦେଇଦେବୁ। ହଁ ବାହାରିବ ପେପର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏ 4 ବର୍ଷ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୁଃଖ କରିବାକୁ? ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତୁମ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ନା? ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଇଲେକ୍ସନ ଇଜ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଇଏ ଦୟା ରୂପ ଦେଇଦେଲେ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ଟା, ମୌଳିକ ଅଧିକାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଉଛି। ଭୋଟ ରାଜନୀତି, ଗରିବ ବଞ୍ଚୁ, ଗରିବ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଗରିବୀ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଗରିବ ପଛେ ମରୁ। ଗରିବୀ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ରାଜନୀତି ଚାଲିବ, ରାଜନୀତି ଚାଲିଲେ ଭୋଟ ଆସିବ, ଭୋଟ ଆସିଲେ ପଦବୀ ମିଳିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗରିବୀ ହଟାଓ ନାରା କେବେ ଦେଇଥିଲେ? 1970ରେ ଦେଇଥିଲେ, 70 ଦଶକରେ। ସିଏ 30 ବର୍ଷ, ଇଏ 26 ବର୍ଷ, 56 ବର୍ଷ ହେଲା, କାହିଁ ଗରିବ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ସେମିତି। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଲେଖିଛି କେଉଁଠି ଗୋଟେ, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଆମେ ପିକ୍ଚରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଯେଉଁ ଗରିବୀ ଯାଇକିରି କେଉଁ ଦିନରୁ ବସା ବାନ୍ଧିଲାଣି ସେ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଗରିବୀଟା ସେ ଗାଁରେ ଯାଇକି କେଉଁ ଦିନଠୁ ବସା ବାନ୍ଧିଲାଣି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଗରିବୀ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ନା ଲୋକ ଗରିବୀକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନା ଗରିବୀ ସେ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଇଏ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବ କରିପାରିନି, ଯିଏ ନିଜେ ହିସାବରେ ଘଟେ। ଏସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଅମୃତ କାଳ ଚାଲିଛି, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଅମୃତ କାଳ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଅମୃତ କାଳ ଚାଲିଛି କେତେବେଳେ? ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଝର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପେପରରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ହେଲେ ତାକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରେଫର କରିଦିଅ, ନହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଖାଲି କେନ୍ଦୁଝର ନାହିଁ, ସବୁ ଅନେକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଇଛି, 13-14ଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 3ଟି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଗରୁ, ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସଟା ଅଧିକ, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବୁର୍ଲା, ତାପରେ ଆଉ ପାଖାପାଖି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି, ଯଦି ସେଠି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟ୍ରବୁଲ ଅଛି ପେସେଣ୍ଟର, ତ କଟକ ଯା, ରେଫର, ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯା, ତ ବୁର୍ଲା ଯା, ନହେଲେ ଏମ୍ସ ଯା। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଥିଲାବେଳେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘର ନଥିଲା ବେଳେ, ଭତ୍ତା ନଥିଲା ବେଳେ, ଲାଇଭଲିହୁଡ଼, କପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ବେଳେ, କାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅମୃତ କାଳ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ତ ସାମାନ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ରହିବା କଥା ଯେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ, ଏତେ ଲାର୍ଜ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସଭା କରିକିରି ବେଲୁନ୍ ବାନ୍ଧିକି ଆମେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅମୃତ କାଳଟା କ'ଣ? ଅମୃତ କାଳ କ'ଣ? କିଛି ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍, ଆଉ କିଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ନହେଲେ ନାହିଁ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍, କି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା କରିଦେଲେ କ'ଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଉଛି? ତେଣୁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପଭାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଉପହାସ ବୋଲି ନିହାତି କୁହାଯାଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିରିୟାନୀ, ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପଖାଳ ନାହିଁ, ପଖାଳ ନାହିଁ, ଶୁଖୁଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିରିୟାନୀ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଅମୃତ କାଳ କହୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାପରେ କିଛି କହିପାରିବା। ଆମେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଘର କେମିତି ଆଲର୍ଟ ହୁଏ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେମିତି ଆସେ, ତୃଣମୂଳରେ ଘର କେମିତି ବଣ୍ଟା ହୁଏ, କେଉଁ ସମୟରେ ବଣ୍ଟା, ଏ ସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଏଇ ତମାମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ଆମେ ଆଶା କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଘରଟାକୁ ଦୟା ବୋଲି ଭାବନି। ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଏଇଟା ମନରେ ରଖିକି କାମ କର। ଘର, ଭତ୍ତା, ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା, ଖାଦ୍ୟ, ଇଏ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଲୋକର, ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର, ଏଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ତାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିକି ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଘର ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଯେବେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁନି, ସ୍କିମ୍ଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି, ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ, ନିର୍ବାଚନ 6 ମାସ ଆଗରୁ ଖୋଲିବା ଏଇଟା ତ ଉପହାସ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିବା କରିବା ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଅଧିକାରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଦେଶର ଗୋଟେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଆମେ ସେଟା ଦୟା ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ, ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟତା। ତା ହୋଇପାରିଲେ ହିଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲେ ହିଁ ସିଏ ଏଆଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ଶିକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉଚିତ ବିକାଶ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଶ ଚାଇନା, ଆମେରିକା, ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ସହିତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବ। କାରଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦରରେ ବିକାଶ ଦର ଆମେ ଦେଖୁଛେ କରୁଛେ, ଆମ ସ୍ପିଡ଼ ବହୁତ ହେବାର ଅଛି। ଚାଇନାର ବିକାଶ ଦର, ୟୁରୋପର ବିକାଶ ଦର, ଆମେରିକାର ବିକାଶ ଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଗତି କମିଲେ ଚଳିବ, ସେମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଦର ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଆମକୁ ସ୍ପିଡ଼ ଡବଲ କରିବାର ଅଛି। ସ୍ପିଡ଼ ଡବଲ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ସମ୍ବଳଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ କେବେ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।